رحمه الله فضل الدعوة إلى الله تعالى. هذا مثل فضل الدعوة فضل يدوي إلى الله حق سبحانه وتعالى سري إن إلهي سبحانه وتعالى درتي لإسلويه فضل هذا أيوبا عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أبو عباس الميرس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وعن الأولين قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي علي وقل يوم خيبر مالك خيبر نبي علي وقل وأعطاه الراية راية نوروسي وقل انفت صعب على رسلك آشا أصعب على رسلك ترتيب أصعب حتى تنزل إلى أهدرت بساحتهم ساحة وضع ثم إذا سبعد أدعوهم إلى الإسلام كحقي سروية وأخبرهم أشار بما يجب عليهم بما شيئا يجب واجبا عليهم دشور أشار فوالله الله ينقل طيب لأن يهدي الله إن إلهي أوهنونيو بك أدك سببتا أوهنونيو رجلا من أيا خير لك أدك كايا خير بدن من حمر النعم جيرا كيسا كالجدودا تصبح كايا خير بدن رواه البخاري ومسلم حديث رواه الإمام البخاري ومسلم نبي عليه الصلاة والسلام تقال في يدلاك خيبر مركي لآذي نبي عليه الصلاة والسلام هبين بوقضي سيدا حديث رواية قال يقول عدائي مركي أو خطبي أبينك أي نبي وقضي عليه الصلاة والسلام بفي راية وحن أبدي بالدوراء من الله سبحانه وتعالى وجعله أصبنا والله جعله سبحانه وتعالى nin allah iyo rasuulkiisa ay jecel yihiin ayaa raayada biri u dhiibi doonaa asaga gacantiisa sababtiisana ayaa fadxid iyo furasho aan weeli doonaa sidaasuu nabigu calayhi salaatu wasalaam qof walba oo markaa hadalkaa nabiga dhagaysanayo maalinka habeenkaa mayna seexan yadrukuuna way dhex dabaasheen hadalkaa nabiga calayhi salaatu wasalaam dhex dabaalanayo iyo waxaan doonaa nin loo dhiibi doono iyo naqa karaa qof walba marka wuxuu jeclaystay inuu asaga wadaawo maxaa yeele meesha sifo fiican baa lagu sheegay sifo aad u fiican baa lagu sheego nin ilaahay iyo rasuulkiisu ay jecel yihiin asaguna ilaahay iyo rasuul jecel raaya loo dhiibaya marka masalan qiimi badan waana markii uu yidhi cumar radi allahu tacaala canhu weligii amiirnimo iyo madaxtinimo ma damcan ilaa maalinkaas mooyaane maalinkaas ayaan umro naqo amiir naqo aan jeclaystay markaas waxdii markii waaga uu bari nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa loo wada karay qof kasta oo soo rajeynaya in qofkaa la sheegay uu naco ragga qaar baa waxay fuuleen daciid kuusteen ay kor u fuuleen ayuu nabiga istusiyaya calayhi salaatu wasalaam oo hebel adigu waayo soo baxso uga kadib ayaa nabiga la istusiyaya intii soo xaadirtay meesha oo dhan raayada looma dhiibin cali radi allahu tacaala canhu markaas waa jiranaa gurigu jiri daaf ayaa hayo idow ka xanuunsanaa markaasuu nabigu wuxuu dhahay ayna cali aawo markaasuu cali waa jiran oo gurigu jigaa waa loo cidiro waxaa yidhi cali ha la keeno waa la doono cali baa la keeno iyadoo la hogaaminayo markii nabiga loo keeno calayhi salaatu wasalaam ayuu nabiga indhaha uga tufay fabasara caynaa labada indhood ayuu uga tufay nabiga calayhi salaatu wasalaam fabari'a waa caafimaaday waa reestay kaan lam yakun wajac kaan lam yakun bihi wajacun waxaan moodaaba inuusan weligii jiran mar dambana indhaha kama xanuunsan barakada nabiga calayhi salaatu wasalaam macduuftaas yaartay ayaa ilaahay ku caafiyey subxaana wa tacaala markii uu caafimaaday ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam hadalkan ku dhahay unfud socon calaa rislika tartiibtaada u soco haaska waalin oo marka halkaas waxaa laga qaadanaya marka ciidanka loo gelinaayo ciidanku inay u socdaan tartiib
هذا تكتب عصورة الله إن مرة حياتنا إتاها الله وأخذ الكفيس كوجرة كمين كوجرة ما يكرس البوذا مرة صحيح كان هو خلصك وعند الزياب أنا خلصك شوية صورة الله مرة ترتيب وسرعة ترتيب تروح بانيكو حصلة سواء بان بانكو وانا سبكان تا وأخذ سواقين مرة أنفذ سرعة على رسلك ترتيب تارة وسرعة على ما امشي ولا تتعجل هذا الدم ترتيب تارة وسرعة إلى يقول حتى تنزل إلى آدكتو بساحتهم إلى ساحة وضع آدكتو بساحتهم إلى ساحة وضع آدكتو ساحة وضع دولتك مجالة مجالة أنتقلنا دولتك ما شاء الله يسوق لها إلى الكاس آدكتو ترتيب تارة وسرعة markii halkaasi aad degto dagaalka hagu bilaabo oo xabadda kala qordhicina uma intaas ka bacdi ugu yeer gaalada ila islaami islaamka ugu yeer ay markii islaamka lagu yeeray magaaladaasi waa mar yani aan hore loogu sheegin islaamka haddii hore aan islaamka loogu sheegin oo islaamka dacwadiisa aynan soo gaadhin inuu sheega waajib bay noqonaysaa haddii loo sheegay horey loogu sharaxay islaamkana in mar labaad loo sii sheego sunna waa iska fiicanta laakiin haddii horey loo sheegay waajib noqonayo in mar labaad loo sii sheego waajib noqonayo laakiin marka koowaad in loo sharaxo islaamka oo islaamka waxa uu yahay iyo macnaha uu ku fadhiyo iyo wanaagga islaamka uu leeyahay iyo waxa ummadda ku waajiba in loo sheegaa waajiba uma intaas ka bacdi udcu ugu yeer ila islaam islaamka ugu yeer wa akhbirhum u sheeg bimaa shayga yajibu ku waajibaaya calayhim korkooda waxa ku waajibaaya oo waajibaada u sheeg fawallaahi ilaahay baan ku dhaartay lian yahdiya allaahu allah inuu hanuuniyo bika adiga sababtaada rajulan nin ayaa khayrun laka adiga kaaga khayr badan min xumri nacami geelakiisa guduudan kaas baa kaaga khayr badan hidaayada waxaa loo qaybiya laba qaybood هداية الدلالة والإرشاد هي هداية التوفيق أي الله قيبية والهداية نوعان هداية اللبن نوعين هداية التوفيق هي هداية الدلالة والإرشاد لبن الله قيبية هداية التوفيق وعن اسكاله الله سبحانه وتعالى كلمه لنموذاله ونقول تعالى إنك لا تهدي من أحببت إنك أدرك أن محمد لا تهدي ما أنكرت من أحببت إدعت أشياء مكيدة ولكن الله يهدي من يشاء لكن إلهي بحق والمنيا قدر الله إلهي بحق الله والمنيا فالهداية نبي الله عليه الصلاة والسلام وهداية التوفيق يعني معنا وحويان قفك عن قلبي إسلام نموحي إيمان أدوه مجنين إلهي سبحانه وتعالى أيها توسيك وقلبك إيمان جليك هداية سبحانه وتعالى هداية التوفيق أيها إلهي بان أسكال سبحانه وتعالى هداية وحا أسكال نبي عليه الصلاة والسلام هي علماء وصحابة وحرس وأنا هداية الدلالة والإرشاد قمت حق الله بيانيه حق الله شاهده إلهي بان أسكال سبحانه وتعالى هي علماء الهداية وهداية الدلالة لأن يهدي الله إلهي إنه هنوريه بك هذه أسلامتها هي بيانتها هي عديتها هي توضيحتها دينتا أدعى ليس سلامتها إلهي إنه هنوريه رجلا من أيا خير لك عليك هذا خير لك من عمر النعم جيلة كيسة مجدودا وعرفت واحد آيات وجيلة نقرأ أي آيات جيلة أي نغجر مرك جيلة نهاد أي مجع آيات marka adduunyo iyo geel gudguduudan iyo gawaari iyo guryo waxaa kaaga khayr badan yani geelaas ayaa kaaga khayr badan yani waxaa kaaga khayr badan hanuunkaas qofkaas sababtaada oo kusoo hanuunay ayaa kaaga khayr badan alimaamu nawawi caleyh raxmatullahi soo sharaxay xadiidka wuxuu dhahay atashbiihu umuur alaakhirati ana tashbiiha umuur alaakhirati بأعراض الدنيا إنما هو للتقريب من الأفهام إلا سشاكو أرمها الدنيا إلا سشاكو أرمها آخر
وعلماء آخر الأربع دقائق إنما هو للتقريب من الأفهام سودوين فهم كلا سودوين أي ولا إنه يرادو شيء آخر يجرى شيء يجرى إلا سوشاكو شابيتان قاس سوشاكو هايو تقريب الأفهام فهم يلا إلا سودوين يا الله كله يا جماعة وها آخر يجرى وها أدوين يجرى ومشقة اسمه لها وين حديث كما كان محاولة قالنا يا الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في الباري مجلد كتضبات سبحانه عنه وتضبات الاستدلال عليه يؤخذ منه حديث كما محاولة قالنا يا أن تأليف الكافر حتى يسلم أولى من المبادرة إلى قتله يؤخذ حديث كما محاولة قالنا يا منه حديث محاولة قالنا يا أن تأليف الكافر حتى يسلم صوتبتانك قفك قالك على صوتمايو إلى قصة إسلام الله صوتمايو أيا أولى كهبون من المبادرة إلا الودد الدور إلى قتل الكيس إن دل الودد الدور وهذا الودد الدور كونا سوى خيبرا إن إسلامك إنه صوته الودد داره وقلبه سوى صوت الله وهذه وحسين تعالى وحرصيه هذه وحشيدين تعالى لو شيء هذه عقل حياتها لو عقل قليل إلى أسقطه إسلامك خيبا إن تلك سلوات كده وصاص لي حبيبي أي ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام رجع يعني مرة يا قال لنا لكم أتكلم النبي حسين عليه الصلاة والسلام لقالوا سنجي إلى قارقود بقول حرام أو غير أوسي أكبر من أي وراء أيو متكسر بقول هاسي أفر بقول الناس وجيلة أيو بحينبي عليه الصلاة والسلام لتأليف قلبي أسوأ قلبي ويصوت معي وإسلام تجعل يسينا أيو النبي سيدة أصلي عليه الصلاة والسلام ولهذا يعني نقول سيدة النبي مدعي عليه الصلاة والسلام حواها وقلت إلي سؤال السلامان أو أدعي أيام متكملة أنتو بحي أيو وحو تري تركي قنابدي سوتر markaasuu wuxuu dhahay waxaan la kulmay oo aan soo arkay rajulun laa yakhsha alfaqra nin aan faqriga baqayba soo wax u dhexeeya kaliya saas uu faragaa maa faqri iyo baahi ninkaas ka baqi maayo ninkaas gaalo waa xoolaa la siiyey asaaba daacin aqaybo dadkiisii gaalada ahaa oo wuxuu abdul waguud waa nin aad u khayr badan oo aad u fiican oon gaajo ka baqay inaan soo arko ninkaas hala tahay welo halooto dadkii dhammaa way soo islaameen ayuu raadinaya guri haday soo islaamaan waa toosayaan isaga doosiya marka soomaalida waxay dhahaa maxaa la dhahaa bini aadamku waxay dhahan dibna la xariirsho ma lahane dib la xariirsho ma lahane dibna la xariirsho leeya umaasha haddaba la xariirsho ma awrta waa aragtay baadiya marka la joogo awrta marka waa qof wado waa la isku xariirshaa dabadaa la isleexaya markaasa awrtaas dowlada maantaran لكن إذا أنت بتطلع حديث موليه ما يستعين على عمارة موجودة صارت لما تدمر حديث موليه وعود كريم أفوح ونحن شو على الله الله يحسس أخوك صار بس أمانها صار في العالم لكن هذا المكتب كله طبعا معقول ينفع الله وكمل ليه فكرة يقول كل عوائل إن صار إسلام يوم إن إسلام بدل إن لقبل بعد النار هو أتفق النار هو حسن معنا النار ترسل لقبل بعد هاي يعني لو في الكرة أدنى لقبل ذلك habeenkan loo ducay maalinkan dacwada laga jiro haday diidaan ay inay dagaalamaan karaan waa majaxas dhibaatamaan laakiin intaba la awoodo in lasoo islaamin karo diinta lasoo gelin karo in diinta loo faafiyo saasaa wanaagsanaalayadu marka nabigu wuxuu dhahay unfid soco calaa risqiga tartiibtaada u soco xataa tanzila ilaa aad degto bisaaxatii bannaankooda uma intaas kabacdi udcuu ugu yeer ila islaamka xaggiisa ugu yeer wa akhbirhum usheeg bimaa yajibu waxaa ku waajiba calayhim korkooda fawallaahi ilaahay baa ku dhaartay lian yahdiya allahu ilaahay inuu hanuuniyo bika adika sababtaada uu ku hanuuniyo rajulan nin ayaa khayrun laka adiga kaaga khayr badan min xumri nacami xumri haadoo la godo bidammi lxaa'i wa iskaani lmiimi haada oo la godo miimka oo la reebo marka guduud bayna xumri waa guduud markaas haddii haada la godo miimka la godo laakiin xumur la yidhaahdo jamcu ximaar ay naqeen dameero fara badan ay naqeen dameero ay kaa naqeen haddii miimka aad godi marka adigu iska geeya shaqalka
ساسو مهم يبقى الشيخ محمد خلطه معناها السلدان مركا الحمر من كوار الريبة هذه كان ريبة الجدود لنا هذه كان لقول لكن دمارو أي كان الحمر دمارها هو الجدود اللي كان عليه ما دمارو الجدود ما هذا ما جرى ما يزما دمار الجدود ولا شيء ولا وايا ما كان هذا جيل كيس الجدود هذا من حمر النعم جيل كيس الجدود أيا كان خير بنا وكان خير بنا تكسوه رواه البخاري ومسلم ضرب العلم فريضة والرد على من حقر شأنه ونفر عنه طلب العلم علم إلا طلبه فريضة واجب إيو الرد إلا الردي أولا علي على من قتل علي حقر شأنه علم شأن إيسا حقر أو نفر حيري عنه حقيسا لك حيري إلا الردي علم إلا الواجب يعني مرة طيارة وعلمك إلا طلبين واجب الأبابيان وحكو الأبابيان والرد إلا الرديو على من قبل الرديو حقر أو تحقيري شأنه علمك شأنه شرفتي زعوك التحقيري أو النفر حيري عنه علمك حقيسا ومتكعيري إلا الرديو الأبابيان عن أنس رضي الله تعالى عنه وعن الأولي قال وحول أنس قال رسول الله رسولك الله عليه الصلاة والسلام ضرب العلم علمك ضرب كيسة فريضة واجب على كل مسلم قفو الله مسلم أيضا واجب يا قفو الله مسلم وحكو واجبا علمك ضرب واجبا علم وحلو قيبيا رب قيبا علم برشدي سؤالتهاي واجب عينها هي علم برشدي سؤالتهاي واجب كفاية كما صلى الله عليه وسلم علمك برشديس واجبك عينك أيضا أركان الإسلام هي أركان الإيمان هي مرة وحيوان لمدك هي صلى الله عليه صلاة هي صومك هي حجك هي توحيدك هي وحي لمدك يعني وحويان وواجب عيني قفك الصلاة هو يا لغنوا أبا لغنوا ويلك لغنوا يودا لغنوا إسلامك أردن لغنوا يرقي ويهم على سنوا تحصيل برطو عينه قفك لغير إمام واجب الكفاية أنا وحويان إن العلم مصدرها أنا شيخنا أطول مسألة عني أنا فهمت حالته وعلم بطسي أبو قول هذا تاسوا واجب كفاية هذه المسلمين نقاك من العلماء أنت قدرت وقدع معنا هذه واجب كان عيني وايو يعني قف عن بريه مجرد قف كستوحين أي برطة لها هذا وانا إلمان مشغولية إيو أفور عن كرشاء إيو دبكا كدبوا رجاء قدام أصدر إلمان درو أي معنتنا دبك مشغول الكوي يجكر كده مالله يدم طول قولي كده مالله يدين ترى برو ويانا كل الأسئلة يدي برو والو ويديا أنا حبر مسر كوي أنا حبر مسر أنا مكان علم يا برشة يسواجب واجب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه مريا عليكم بالعلم علمك اللازمة قبل أن يقبض أنت عن القبضان علمه عن القادم كون علمك برشديس اللازمة وقبضه علمك قال شديسنا أن يذهب بأصحابه أصحابتي سنة التقوى عليكم بالعلم قبل أن يقبض وقبضه أن يذهب بأصحابه علمك برطة علمك فوق صار علمك اللازمة أنت علمك عاولا نصحيب أو علمك عاولا قادمك نصح معنا علمك أنت عاولا قادم أو قبضانك قبض شديس هي علمك قاد شديسنا أن يذهب إلا للتقوى بأصحابه ساحبه للتقوى وقت أقومت هي علمك يقينا يا علماء أنت عاولا الدين أو أيسا لمنك علمك برطة وعلمك لازمه سفيان بن عيينة رحمه الله عليه أن ترك الناس العلم إن ترك الناس العلم إن ترك الناس العلم صار الناس جهالا إن ترك الناس ضطر هذيك تغان العلم علمك برشدي هذيك تغان صار الناس جهالا ضطر هيك جهال وما أنقرأي وحق يا بعض الأنقرأون صح يا خلط أنقرأ
أي نقنا يا موي الإمام ابن القيم رحمه الله سبحانه وتعالى فمن طلب العلم قفل علمك طلبا وعلمك الرادية ليحيي به الإسلام سي إسلامك أو أمه ولا يهدرت قفل علمك وطلب علمك الرادية فهو من الصديقين وحكم يا صديقين تبقى ضمن صديقين ودرجوين كسفرت جورا أيضا من آية ودرجته بعد درجة النبوة درجته سنة وحكاان إيساء بعد درجة النبوة نبي نمك الدرجة دي درجة كوه سبحانه درجة الرغات أيضا يرانا آية ودي علم آيات أبي لك علم على المرة ينسوما دروي ننسوه دومتي السفيان الثوري سنقول لي لا أعلم شيئا أنه مكرها شيء من الأعمال أعماش كمدة أفضل من العلم علم كفضل بدن أعماش يعني شيء كمدة أو علم كفضل بدن أنه ما قالوا أو الحديث أما حديث كفضل بدن أنه ما قالوا لمن حصرت فيه النية خفي قلبه سوء ونسرار هذه إخلاص لكاتا أنا شيء كافي عن أما شيء كوناسا وأعطر بالله هذا المجرور متى علمه عليه اللبدة معانا عليه قفوا وضو علمي أسمعان كيسا بالدنيا وحكا له وقول لما يوقع أي كيما نبين المال بعلم ركعوانا يمان لكن علمي أسمعان كيسا أنت من النساس كيما أنت عندك الجيزة معاك جيزة لقارن أيالك أتكلم صلى الله عليه وسلم مركب طلب العلم النبي وحده عليه الصلاة والسلام طلب العلم علم كلمة طلبه فريضة واجب واية على كل مسلم قفو البقى مسلمة دشيس أي واجب كتب علم المطلب رواه ابن ماجه حديث وعامر ابن ماجه قلت له عن الله شيخ روي وهذا وري من روي ولا وري حديث من طرق كثيرة طرق فرقدان بالغ وري ضعيفة أي ضعيفة وحسنه بمجموعها جماعة وحسنه حديث وحسنه بمجموعها طرق ضعيفة حديث كل يوم يسكوك سببتنا وحسنه جماعة علماء كبيرة أي حسن سيد بمجموع الطرق طرق حديث وكل ماضي ودرج حديث وكل ماضي وكل رسول أيوة درجة سوية أيام درجة الحسن أيوة أيام طريق كان ضعيف واي كان ضعيف واي كان ضعيف واي حديث كل مرة بس كما أيام حسن أيوة أيام حديث صحيح أو ضعف كما أيوة أيام ماذا حديث بمجموع الطرق حسن أيوة حكمت جماعة أيام جماعة زيادة منهم وحكمت المزي الإمام المزي جلال الدين المزي الكبير الإمام السيوطي الكبير ونقل العراقي عن بعض العلماء تصحيحا ونقل العراقي الإمام العراقي اسمه سوربوري عن بعض العلماء قال كما سوربوري تصحيحه حديث إنه صحيح يعني أيوة سوربوري من حديث طرق فرقدان دولي حديث طرق الرسول كان حديث وحمانا يا حسن أيوة يا وليما وجوب تبليغ العلم على أهل العلم وجوب تبليغ العلم ضبط علمك إن لجارسيه إنه واجب على أهل العلم ضبط أهل علمك علمك إنه قلبيان أي جارسيان إنه واجب تهدرها عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعلى جوره رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي الله وحوله بلغوا إلى جارسية عني أنا حقيقة ولو آية الله كبير أنا آية الله كبير ضد إلى جارسية رواه البخاري حديث محمد الإمام البخاري ما ضد أهل العلم كما علمك يقام وحاكم واجبة ضد علمك عاملة إن علم جارسية أي واجب تعالى ما قفت داعية علمك يقام أما ضد دين تلقوا رأيه شروط يوابك شروط الله وحاكمك أن يكون الإنسان على بصيرته
shuruudaha qofkaan cilmiga gudbihaayo oo dadka diinta ugu yeeraayo shardiyaasha laga rabo inuu soo buuxiyo waxaa koow ka ah an yakuuna al-insaanu calaa basiira. insaanka dacwadaas wada oo dadka cilmiga ugu yeeraayo calaa basiira inuu sugan yahay. calaa basiiratin macnaheedu waxaa weeyaan calaa cilmin inuu aqoon leeyahay. masaladan uu ka hadlaayo iyo shaygan uu rabo inuu sharaxo inuu aqoon u leeyahay ayaa laga rabaa. لقوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. نبي محمد وحاكي هذا مبدان أن يمضي يديه تمجد كيديه أدعو إلى الله ضدك أيادو يريا إلهي حقي سبحانه وتعالى على بصيرة حال عن قدوس ورحم على علم أقوم أولئك marka dadka aan ugu yeerayo waddadan inay soo raacaanna calaa basiira ay ku sugan calaa cilmin baa ku sugan ana aniga iyo waman ittabacanii qofkii raacay oo diinta dadka gaarsiinayo yani cilmigaas ku sugan tahay wey bas. marka aayaddaas waxaa laga qaadanayaa qofka daacayga ah waxa dadka ugu sheegaayo inuu aqoon u leeyahay ayaa laga rabaa. haddii adiga aqoon aan u lahayn qofka aqoon u lahaa joogta u kala sheegaysa sarkaafsaday ka gaabsan. labo shardiga labaad qofka laga rabo cilmiga ama diinta dadka faafinayo laga doonayo waxaa weeyaan an yakuuna liwajhi illahi karim an takuna dacwatuhu liwajhihi lkarim. dacwadiisa iyo waxa dadka ugu yeeraayo iyo cilmiga uu faafinaayo inay ikhlaas ka tahay ilaahay dartii inay ka tahay rabo. haddaysan ilaahay dartii ka ahayni waxa weeyaan fashil waaye eer waaye. waayahay shardiga waa saddexaad waxaa weeyaan an laa yunkara almunkara biankara minhu. an laa yunkara almunkara biankara minhu. an laa yunkara inuusan inkirin waayo almunkara munkar inuusan inkirin biankara minhu munkarka oo inkiraayo munkarka weyn inuusan ku inkirin tulaan qofkaana macaasi iyo xumaan uu samaynaayo. macaasida iyo xumaanta uu samaynaayo haddii qofkaani ay ka dhalanayso haddii aad wax u sheegi maato wax ka weyn iyo munkarka uu samaynaayo munkar ka badan oo munkarkaan kasii weyn uu ka imaanayo kaas fara kala munkarkaas uu samaynayo fara luqan haddii wax ka kala imaanayaan kaas fara luqan. haddii marka adiga aad isku daydo inaad munkar suuriso laakiin munkar ka weyn aad ku suurisay waxaad lamid tahay qof dhiig xayd ku dhaqay kaadi ku dhaqay. dhiig xayd nijaas waayo waxaad nijaas daran suuriha laakiin kaadi ku suuriha kaadi aad ku tiilay kaadida soo nijaas ma aha madam nijaas ay tahay waa ka inaan zuuriyo dhiig xayd soo qaray dhiig xayd ka kusii dhaqay ama dhiig xayd lama ka daray yaamaano kaadiya barwadan dhiig xayd ka daray. marka nin shaacira wuxuu leeyahay waman ankara almunkara biankara ka qaasil alxaydi bibawdin aqbar. qofkii munkar inkira munkarkaas ou inkirayna ku inkira biankara wax ka weyn iyo munkarka weyn qofki ku inkiraayo wuxuu la mid yahay ka qaasil alxaydi qofkii xayd ku dhaqay bibawdin aqbara. qofkii dhiig xayd iyo kaadi isku mayro oo kalwadid kaasuu la mid ahaanayo. marka waa inaad xikmad adeegsataayo haddii munkarkaan uu ka dhanayo munkarka weyn waa inaad faraas ka qaata. sheekhu islaam ibn taymiya raximahullah waxaa sheegay beriga waxay soo mareen waagii kitaabka ay waxay soo mareen niman meel khamri ku cadaayo oo meel ku fadhiyo xashiishadii wax cunaayo meel joogo ay soo mareen waa iskaaga mariyay marka sheekaas. markaasaa waxaa lagu sheegu ummadda maal xadiisid oo markaan waxaa baktigaada wadaan iyo munkarkaan ay wadaan ma u sheegti. markaasa wuxuu ku dhaha haddii munkarka aan u sheego meesha way ka istaagayaan jidkay galaayaan marka tuugaannimo iyo gabdaha inay xoogaan iyo dhibay samaynayaan. marka hadda dhibkooda ay ku koobay marka farahankas looga qaado haddii halkaas laga soo qayo jidkay imaamayaan gabdhihii naga xoogaayaan dhibaata fara badan oo midda hadda ka daalakeenayaan faraha uga qaado saas ula imaana. marka alxaasil waa in munkarka aad suurinayso oo meesha ka wareejinayso waa in munkarka weyn uusan meesha imaanaynin
taas baa la rabaa sidoo kale dacwadaadu waa inay ka bilaabataa meeshii nabiga uu ka bilaabo calayhi salaatu wasalaam oo tawxiidka ah dacwadaadu waa inay tahay dacwa tawxiid asalkeeda inuu ilaahay waayo haddii tawxiid aad ka adigiisu maxaad ka leebtaan dadka la shirkiga iyo bidacda iyo quraafada ku digiisu dadka maxaa u sheegi ugu sheekayn marka safkii nabiga wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam balliquu canii balliquu iga gaarsiiya canii aniga xaggayga walow aayatan aayadda allah ka dhiga iga gaarsiiya wey ama su-aasha وعن سعد رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي وقضى يوم خيبر وعنك خيبر وأعطاه النبي وحوصي راية أيوسي وقضى وانفذ على رسلك ترتيب الأسر حتى تنزل إلى أدركه بساعته بمان كوضا ثم إنت استبعد أدوه إلى الإسلام إسلام كوية وأخبر الرشاد بما شيء يجب واجبايا عليه الكفر فوالله إلهي ما قلت طيب لأن يهدي الله إلهي ونوري بك حديث سببت له ونوري رجلا من أيا خير لك عليك تعالى خير من حمر النعم جيلة كيسة بالجزء رواه البخاري ومسلم طلب العلم تركت كيسة فريضة واجبايا والرد إلى الرد المقابل على من حقر حقير شأنه علمك شأن كيسة أو من نفر غيره عنه علمك حقيسة ومدك عجره عن أنس وحلل بنيا رضي الله تعالى عنه قال إنه قال رسول الله عليه الصلاة والسلام طلب العلم علمك إنه طلبه فريضة واجبايا على كل مسلم وهو مسلم قد في سيواجب يا رواه ابن ماجه رواه حديث وعمري ابن ماجه يا ولي قلت وعن بشره روي الولي حديثا من طرق كثيرة طرق فقال يا الولي ضعيفة وضعيفة وحسنه حديث وحسنه بمجموعها طرق أذكرا كذا وحسنه وحسنه جماعة منهم جماعة سبحانه من الإمام المزي يا كبيرة والسيوطي ويا كبيرة والنقل العراقي والأصول كوري عن بعض العلماء والقراء كبير وقصور كوري تصحيحه حديث كان سيغني به سعيدين سيغني وقصور كوري وجوب تطبيق العلم على أهل العلم علم إلا دارسي هو واجب على أهل العلم تبع أهل العلم علم غير فيعني واجب عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم أعمل وعطى بلغه إلى الجارسية عني أي حقيقة ولو آية على الجارسية الحديث رواه البخاري رواه البخاري وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.